الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا قضايا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد ضاحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر قول من العالمين. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضافت له. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص مهملها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن ترضه الأسد في أجامها تجبه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حقل من الأهوال والتحميل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في غفرانك الأمام المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يدرك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان فيه سبيل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا
وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام شيخنا ورب أرواحنا هديد يا الدين بالكهجة والخير وإله ومؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير نافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت. وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير. وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع أن
القياس الأول ودفنه في حفرة تمنع بعد ضمها رائحة أي ظهورها وسبعا أي نبشه لها فيأكل الميت وخرج بخفرة وادعوه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر. نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر وتدخيله ليرسب وإلا فلا. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jemaah sekalian, kita melanjutkan masih bicarakan tentang seputar pengurusan jenazah yang dikutip diambil dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa yahrumu kitabatu syai'in minal qur'ani wa asma'illahi ta'ala 'alal kafni. Haram menulis sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an dan nama-nama Allah, bahkan dalam hasyiah I'anatul Talibin, hasyiah Fathul Mu'in, pengarang rahimahullah dia mengatakan bukan hanya haram menulis ayat-ayat Quran pada kain kafan, atau tadi yang kedua haram menulis nama-nama Allah, bahkan dalam kitab hasyiah I'anatul Talibin pengarang rahimahullah dia mengatakan wa kullu ismin mu'azzamin ka asma'il malaikati wal anbiya, bahkan setiap nama yang diagungkan pada agama seperti nama-nama malaikat, nama-nama nabi, nama-nama rasul tidak diperbolehkan ditulis, dicatat pada kain kafan. Jadi nggak boleh kain kafan si mayit itu nggak boleh ditulisin apapun, nggak boleh ditulis ayat-ayat Quran, nggak boleh ditulis nama-nama Allah, nggak boleh ditulis nama-nama malaikat, nggak boleh ditulis daripada nama-nama para nabi dan rasul dalam madhab kita, yaitu dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Nah sekarang gimana kalau ditulis tapi menggunakan air biasa misalnya, atau menggunakan air ludah misalnya? Jadi kain kafan kita tulis nama Allah tapi menggunakan air biasa, atau ayat Quran kita tulis tapi menggunakan air biasa, tidak menggunakan pulpen, tidak menggunakan tinta. Jadi yang kita pakai adalah air biasa atau menggunakan air ludah. Bagaimana hukumnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah? Wala ba'sa bikitabatihi birriqi li'annahu la yathbutu. Tidak apa-apa, artinya boleh
menulis ayat-ayat Quran pada kain kafan, menulis nama-nama Allah pada kain kafan, menulis nama-nama malaikat pada kain kafan, menulis nama-nama Nabi dan Rasul pada kain kafan dengan apa? Birriqi, dengan air ludah seumpamanya, atau menggunakan air biasa. Kita celupin jari telunjuk kita pada air putih biasa, kemudian kita tulis pada kain kafan mayit misalnya surah Al-Ikhlas. Nah, ini bagaimana hukumnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah? Tidak apa-apa, artinya diperbolehkan. Kok kenapa kalau menggunakan air putih biasa itu diperbolehkan? Menulis pada kain kafan ayat Quran, nama-nama Allah, nama-nama malaikat, nama-nama Nabi, li'annahu la yathbutu, karena kalau ditulis menggunakan air biasa atau air ludah, itu tulisan tidak akan tetap. Kalau tidak akan apa? Tetap dia itu yang menjadi haram tuh. Makanya diperbolehkan. Misalnya kita pengen ambil keberkahan juga, kita pengen tulis nama-nama Allah pada kain kafan si mayit, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan, tapi hanya menggunakan air putih saja. Contohnya itu semua disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in dengan redaksi kitab wala ba'sa bi kitabatihi birriqi li'annahu la yathbutu. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana hukumnya menutup jenazah menggunakan kain sutra? Kan suka ada kain penutupnya tuh ya. Nah, bagaimana hukumnya itu? Bila ada jenazah, kita tutupkan dengan kain apa? Dengan kain sutra. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, pengarang rahimahullah, dia mengatakan wa afta Ibnu Salahi bihurmati satril janazati biharirin walau imra'atan. Memberikan fatwa al-Imam Ibnu Salah radhiyallahu anhu wa rahimah. Jadi banyak dalam tabaqat al-ulama asy-Syafi'iyah, dalam tingkatan-tingkatan ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu banyak. Dari al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian dua murid beliau yang masyhur, al-Imam Al-Muzani dengan al-Imam Al-Buwaiti, kemudian ke bawahnya terus sampai ada nama al-Imam Al-Ghazali yang dicibir oleh orang-orang yang mengaku katanya ahlu sunnah wal jamaah. Dicibir Imam Ghazali. Mereka apakah tidak tahu siapa al-Imam Al-Ghazali? Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu, seorang ulama yang beliau itu karangannya sudah luar biasa. Jangan hanya baca Ihya Ulumuddin saja. Karangan al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu sangat banyak. Dalam kitab fikih silahkan baca karangan-karangan beliau. Kalau antum sudah baca karangan kitab fikih dari karangan al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, mendapatkan, menemukan, mengetahui keluasan daripada ilmu daripada al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa rahimah. Jadi kalau kita lihat di media sosial, dicibir al-Imam Al-Ghazali, katanya seorang yang tidak mampu, seorang yang sangat lemah pada bidang hadis. Padahal beliau itu luar biasa keilmuannya. Beliau pakar ahli hukum. Siapa yang mengatakannya? Lihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Lihat dalam kitab-kitab yang lain. Siapa itu al-Imam Al-Ghazali? Faqihun, mutasawwifun, seorang ahli pakar ilmu agama, pakar hukum Islam, seorang mutasawwif, seorang ahli tasawuf yang beliau sangat luas keilmuannya. Yang sekarang lagi ramai lagi, haram, nggak boleh puasa rojak dengan niat apa? Ya sunnah. Jadi salah tahu begitu aja kerjaan itu. Kerjaan, nggak boleh baca doa apa? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Harusnya dhaif. Iya, Anda baca dalam kitab Al-Adhkar,
al-muntakhabah min kalam Sayyidil Abrar yang dikarang oleh ulama dalam madhab al-Imam Syafi'i yang Anda kenal orangnya, yang Anda kenal ulamanya, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mencantumkan di kitab beliau ini hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan setiap kali masuk bulan Rajab doa tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan membaca doa tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini yang mengomentari adalah Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Sekalipun beliau mengatakan pada hadis ini ada hadis yang dhaif. Hadis dhaif apakah boleh diamalkan? Hadis dhaif apakah boleh diamalkan? Makanya kalau menerangin satu penjelasan jangan berhenti. Itu belum titik, masih apa? Masih koma. Lihat kitab-kitab yang lainnya. Jangan berkorok di media sosial sementara Anda menghilangkan pernyataan, pendapat-pendapat ulama yang sama pada kitab yang lain. Bagaimana komentar daripada Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah mengenai hadis yang dhaif? Beliau mengatakan al-hadisud dha'ifu yu'malu fi fadailil a'mal. Hadis yang dhaif itu diperbolehkan diamalkan untuk apa? Untuk menambahkan amaliyah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tadi Nabi yang baca. Ya, Nabi yang baca dengan kalimat tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Nabi yang baca. Orang sekarang setiap ucapan artis latah pada apa ini? Pada ikuti. Pada ucapan siapa? Ucapan artis. Ucapan yang tidak ada faedahnya, manfaatnya dunia wala akhirat. Itu ucapan-ucapan artis diikuti-ikuti sampai viral, sampai berjuta-juta follower. Ini ucapan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mempertegas bahwasanya al-haditsu dhaifu yu'malu fi fadail a'mal. Hadis yang dhaif itu diperbolehkan diamalkan untuk menambah fadilah keutamaan dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk Sya'ban dibahas lagi. Puasa sunnah Sya'ban nggak ada. Jangan niat puasa sunnah Sya'ban. Kayak begitu setiap tahun begitu. Ya. Aneh, orang-orang aneh seperti itu. Jadi para jemaah sekalian, sekarang memberikan fatwa siapa? Al-Imam Ibnu Salah radhiyallahu anhu wa rahimah. Bagaimana fatwa beliau tadi mengenai menutupi jenazah tadi menggunakan kain apa? Kain sutra. Contoh lagi, kalau pengen makan baca bismillah doang, jangan ditambahin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi cuma suruh dengan kalimat apa? Bismillah doang. Anda baca di kitab para ulama-ulama dalam semua madhab, akan ketemu, akan mendapatkan bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya yustahabbu, disunnahkan indal aqli an yaqula bismillahirrahmanirrahim, ketika makan untuk mengucapkan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita kalau baca apa-apaan, baca kitab dari para ulama, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Lihat karangan-karangan ulama yang lainnya, baca biar benar, pahami biar benar, baru informasikan kepada masyarakat yang awam. Jangan baca satu kitab untuk menghantam daripada pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Jadi kembali ke kita, bagaimana hukumnya nutupin daripada jenazah menggunakan tadi apa? Kain apa? Kain sutra. Wa afta Ibnu Salahi memberikan fatwa Al-Imam Ibnu Salah radhiyallahu anhu wa rahimah bihurmati satri janazati biharirin walau imra'atan. Haram nutupin jenazah menggunakan kain sutra sekalipun jenazahnya seorang perempuan yang meninggal perempuan, kemudian ada kain sutra dibuat tutupin jenazahnya,
Bagaimana hukumnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah? Maka fatwa daripada Imam Ibnu Salah radhiyallahu anhu rahimah, beliau mengatakan sekalipun jenazahnya perempuan tetap hukumnya haram, tidak diperbolehkan ditutupin sekalipun perempuan menggunakan kain sutra. Jadi nggak boleh meninggal perempuan, nenek-nenek, ibu-ibu, atau anak gadis, atau anak kecil perempuan, tetap tidak diperbolehkan ditutupi itu jenazahnya menggunakan kain sutra. Kama yahrumu tazyinu baitiha biharirin, sebagaimana haram menghias rumah seorang perempuan menggunakan kain sutra. Ini orang udah kaya kebangetan, saking kayanya dia pengen menghias rumah istrinya menggunakan kain apa? Kain sutra. Bagaimana hukumnya dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah? Hukumnya tetap haram, tidak diperbolehkan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, haram menutupin jenazah sekalipun perempuan menggunakan kain sutra. Pendapat yang kedua, ini namanya ikhtilaf internal, perbedaan pendapat internal dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah. Ada perbedaan pendapat para ulama eksternal dalam luar mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, dalam mazhab al-Imam Malik, dalam mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh baca kunut itu kan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dihukumkan sunnah pada waktu melakukan sholat fardhu subuh. Sementara dalam mazhab yang lain tidak disunnahkan. Dalam mazhab lain tidak apa? Tidak disunnahkan. Ini namanya ikhtilaful ulama. Ini namanya perbedaan pendapat ulama dalam eksternal dalam antara mazhab. Antara mazhab al-Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapatnya dengan pendapat daripada al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, atau al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau antum haji atau umrah insyaallah, maka antum akan sholat di Masjid An-Nabawi atau Masjidil Haram. Itu imamnya kalau sholat subuh nggak baca apa? Nggak baca doa qunut. Kenapa demikian? Karena orang-orang ulama-ulama Saudi terutama dan orang-orang Timur Tengah, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, mereka berpegang kepada mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yang beliau berpendapat salat subuh itu tidak disunnahkan untuk membaca doa qunut. Kita ke sana ikutin berjamaah dengan imam-imam sana, nggak perlu baca apa? Nggak perlu baca qunut. Sama sebaliknya, anda ente yang bermadhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, manakala datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, insyaallah, mudah-mudahan antum mau pakai ini ilmu, datang ke Jakarta, datang ke Binturi, datang ke Mampang, datang ke Pekanbaru, antum tahu mayoritas orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Jakarta, bermadhab kepada madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Waktu si imam baca doa qunut, Allahumma hadina fi man hadait, tangan jangan taruh di bawah, diapain? Diangkat. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dia mengatakan wala ba'sa an yarfa'a ahadun al-yada waqta du'ail kunuti. Tidak apa-apa. Dalam pendapat al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak apa-apa. Padahal beliau berpendapat sholat subuh itu tidak disunnahkan baca apa? Doa qunut. Tapi dalam pendapat yang lain beliau mengatakan tidak apa-apa bila seseorang yang mengikuti mazhab beliau, artinya subuhnya nggak baca doa qunut, manakala ada imam yang baca doa qunut, maka tidak apa-apa untuk mengangkat kedua tangannya. Emang nggak ngerti susah ya. Jadi pas berjamaah di al-huda, tangannya dia kayak di bawahin aja, kayak centil aja kayak begitu. Dia sebanyak di mana? Jadi kita harus ngerti. Oh iya,
Ternyata begitu perbedaan pendapat antar ulama. Jadi manakala datang ke Jakarta, Indonesia, lagi di Bukit Duri, imam baca doa kunut, anda yang tidak memahami atau tidak bermakna kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, angkat tangan, jangan diulurin ke tangan ke bawah, menunjukkan kejahilan kebodohan anda. Jelas ya? Nah sekarang bagaimana perbedaan pendapat antara Imam Al-Bukhari dalam internal? Ini perbedaan pendapat internal dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tadi pertama, pendapat Al-Imam Ibnu Shalih radhiyallahu anhu bahwasanya tadi apa? Haram nutupin jenazah sekalipun perempuan menggunakan kain apa? Kain sutra. Sekarang bagaimana perbedaan pendapat dari Al-Imam Al-Bukhari? Beliau ini masih adalah ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Wa khalafahul Jalalul Bulqini, dan berbeda pendapat dari Al-Imam Ibnu Salah. Siapa yang beda pendapatnya? Al-Imam Al-Bulqini. Beliau juga di antara ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana pendapat beliau? Fajawwazal harira fiha wa fit-tifli. Al-Imam Al-Bulqini rahimahullah, beliau memperbolehkan sutra itu dipergunakan oleh perempuan dan bahkan anak kecil. Jadi misalnya ada jenazah perempuan, apakah diperbolehkan ditutupi dengan kain sutra? Pada pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau memperbolehkannya. Ini namanya perbedaan internal pendapat ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Contoh lagi misalnya yang internal, habis kita rukuk, bangun dari rukuk, iktidal, kan ada orang yang tetap apa? Sedekap tangannya, ada orang yang apa? Mengulurkan tangannya. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, kan ada yang apa? Sedekap tangannya, juga ada yang apa? Ngulurin tangannya. Dua-duanya benar, dua-duanya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini masih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Namanya perbedaan pendapat internal dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Jelas ya? Jadi ada perbedaan internal dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ada perbedaan eksternal antara mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dengan mazhab Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa rahimah. Jadi Imam Al-Bukhari memperbolehkan perempuan itu dia ditutupi jenazahnya menggunakan kain surta. Wa atamadahu jam'un ma'a annal qiyas al-awwal. Nah sekarang pendapat yang kuat yang mana? Dari dua pendapat tadi, dari dua pendapat yang tadi, yang paling kuat yang mana dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i? Ini kerjaan ulama ini. Para ulama lah yang menentukan. Di antara dua pendapat tadi, yang pertama tadi pendapat Al-Imam Ibnu Salah yang mengatakan haram seorang perempuan jenazahnya ditutupi dengan kain sutra. Pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang beliau mengatakan tidak apa-apa boleh menutupi jenazah perempuan menggunakan kain sutra. Yang paling kuat yang mana? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa atamadahu jam'un ma'a annal qiyasa al-awwalu. Dan sekelompok ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menganggap yang paling kuat, yang mu'tamad, artinya pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya kiasnya itu yang pertama. Artinya tetap apa? Tetap haram sekalipun jenazah perempuan ditutupi dengan kain kafan yang terbuat dari kain sutra. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا علينا توبة ترسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو دعوة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rabi'an syani wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi' asyani wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi' asyani wa